actually the topic of discussion was supposed to be meningitis. ঠিক আছে, এবারে তোমাদের this topic meningitis, we just saw that this is a topic which you have already read in some other subject. কবে কোথায় পড়েছো? মাইক্রো, তার আগে বায়োকেমিস্ট্রিতে হয়েছে না, তার মানে হচ্ছে যে তোমাদের তার আগে অ্যানাটমিতেও আই গেস হয়েছে। So this is a subject, this is a particular topic that has been and will be covered in multiple subjects. So instead of repeating the same thing every time, we tried to streamline what exactly is needed for today's class, so that it is a brief topic to be finished off early, and we will be discussing only what all things are coming in the pathology aspect of the particular topic. ঠিক আছে, তো meningitis, as I was discussing that in anatomy you have read about the meninges, then they are saying biochemistry, I guess you have read about the biochemical analysis of CSF. Then in micro you were taught about the microorganisms causing meningitis. After that, today's topic, আজকে আমরা কি পড়বো সেটা I will come to it. What is the role of pathologist in the diagnosis of meningitis and in examination of CSF? After that, you will be reading again this topic in medicine and pediatrics. সেখানে তোমাদের যেটা হবে যে you will be focusing more on the symptoms and then how to elicit যে একটা পেশেন্টের meningitis actually হয়েছে, আর তারপরে হচ্ছে যে discussing about the management and complications. These are important topics for medicine, কি একটা meningitis পেশেন্টের কি ম্যানেজমেন্ট হবে and কি complications হবে। তো এই টপিকটা throughout your MBBS curriculum it will be repeated multiple times. ঠিক আছে, ওকে হয়েছে, হ্যাঁ। তো coming to meningitis, what is meningitis? It's very simple. I have told you in an earlier class যে যখনই itis থাকবে associated with any word, that means inflammation, such as আমরা পড়েছি cholecystitis, তারপরে gastritis, হ্যাঁ gastritis, hepatitis, isn't it? So itis basically means inflammation, যে particular organ থাকবে তার নামটা ফার্স্টে থাকবে, and then after that it will be followed with the word itis. হলো? So meningitis is inflammation of the meninges. আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে just like any other kind of inflammation, this can be acute and this can be chronic, তাই তো? যে কোনো ইনফ্লামেশন তো অ্যাকিউট হতে পারে, তাহলে meningitis can be, there are acute causes, there can be chronic causes, simple. আচ্ছা, এবারে if we come to meninges, meninges টা কি, what is actually meninges? Spinal cord, তাহলে brain and spinal cord এর যে কভারিং আছে, that is what we are calling as meninges. আর meninges এর যদি ইনফ্লামেশন হয়, that is meningitis, very simple. এবারে এই যে meninges we are discussing, we know that there are actually not one but 3 layers, তাই তো? কি বলে, ভেতর থেকে বাইরে গেলে, হ্যাঁ, এনিওয়ে পায়া ম্যাটার, তারপরে পায়া ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, ডিউরা ম্যাটার, সো 3টে লেয়ার আছে। তাহলে এনি লেয়ারে যদি তোমার ইনফ্লামেশন হয় একটা বা ইন কম্বিনেশন অফ মোর দ্যান ওয়ান, দেন we call it meningitis. ঠিক আছে, আচ্ছা, এবারে পয়েন্ট হচ্ছে যে before we start with this topic, you tell me যে একটা পেশেন্টের সাপোজ meningitis হয়েছে, দেন দ্য পেশেন্ট যে প্যাথোলজিস্টের কাছে আসবে, দেন স্ট্রেট অ্যাওয়ে তো চলে আসবে না, তাহলে হাউ, মানে what will be the sequence of events? কি ফার্স্টে পেশেন্টের কিছু সাইন সিমটমস হবে, then he will be visiting the clinician, and then the clinician will be suspecting something, and then they will be sending the sample for analysis to the pathologist. So what is the timeline? ফার্স্টে পেশেন্টের কি সিমটম হবে? ফিভার, হেডেক, আর নেক স্টিফনেস, না তাহলে ওইভাবে বলবে না। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ a patient will be complaining of fever, ইনফ্লামেশন হলে অবভিয়াসলি there is fever, তারপরে হচ্ছে যেটা মেনিনজেস বলেছে, তাহলে হেডেক, ঠিক আছে, হেডেক ইরিটেশন হচ্ছে, সো তাই সেটা ইনডিউসড হচ্ছে তোমার নসিয়া, ভমিটিং, তারপরে হচ্ছে যে along with that neck stiffness, this is a very important sign, তাই না? neck stiffness is a very important sign or rather symptom. তারপরে হচ্ছে যে তার সাথে if maybe the patient can present with complications like already যতক্ষণ এসছে, he might be having convulsion or neurodeficit, might be. এইবারে যখন ও বলছে কার্নিক সাইন, ব্রুজিনস্কি সাইন, সেগুলো the clinician will elicit at his chamber, at his or her chamber. Clinician ওইগুলো করে will suspect that maybe the patient is having meningitis.
সাসপিশন হলো। এবারে নো ডায়াগনোসিস অফ মেনিনজাইটিস ইজ কমপ্লিট আনলেস ইউ কালেক্ট CSF and you send it for analysis and CSF corroborates your clinical findings. Unless that is done, no diagnosis of meningitis is possible and you cannot start treatment for meningitis. So there lies the role of a pathologist. Key patient has gone with the signs symptoms of your meningitis. Then the clinician has suspected by eliciting these signs. Then he has collected the key cerebrospinal fluid. তারপরে সেই ফ্লুইডটা যখন he has sent it for examination in the lab, then আমরা যখন রিপোর্ট দিচ্ছি, we will not give any report as patient is having meningitis. আমরা কি রিপোর্ট দেবো সেটা I'm coming to it. সেটা দেখে and clinical sign symptoms দেখে, then they will be confirming that the patient is having meningitis and then the subsequent treatment will start. তো এই হচ্ছে the background for today's topic of discussion. ঠিক আছে, এবারে তোমরা দেখো, সো এই যে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, তো এখানে জাস্ট একটা স্কিম্যাটিক ছবি দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য ব্রেন এন্ড ইন কন্টিনিউয়েশন দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে কাভারিংস গুলো আছে, এই কাভারিংস গুলোকে আমরা বলছি মেনিনজেস। ঠিক আছে, এবারে হ্যাঁ শুনে নাও, এবারে হচ্ছে যে এই যে ইউ সেড দ্যাট দেয়ার আর 3 লেয়ার্স একদম আউটসাইডে। আচ্ছা ধরো একদম যদি বাইরে থেকে আমরা ভাবি, আর নর্মাল পেশেন্টে সবার আগে আমরা যদি ইফ ইউ কনসিডার দি অ্যানাটমি, তাহলে সবার আগে তো স্কিন আছে, তো স্ক্যাল্পের স্কিন আছে, স্কিনের নিচে ওই গ্যালিয়া সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু যা আছে সেটা হয়ে গেল। তারপরে স্কাল, হ্যাঁ ও যেটা বলছে স্কাল, তাহলে স্কালের পেরিঅস্টিয়াম আছে, তারপর স্কালের বোন আছে। সেই বোনের সাথে যে লেয়ারটা একদম অ্যাটাচড হয়ে আছে দ্যাট ইজ দ্য ডিউরা ম্যাটার। তারপরের লেয়ারটা অ্যারাকনয়েড, তারপরেরটা পায়া। এবার পায়া ম্যাটার যেটা, সেটা আবার ইট ইজ কি হয়েছে, টোটালি কানেক্টেড টু দ্য ব্রেন, মানে ব্রেনের একদম জাস্ট আউটার লেয়ার। তাহলে কটা স্পেস ফরমেশন হলো, তাহলে দুটো স্পেস ফরমেশন হলো। দের ইজ নো স্পেস বিটুইন দ্য বোন অ্যান্ড দ্য ডিউরা ম্যাটার অ্যান্ড দের ইজ নো স্পেস বিটুইন দ্য পায়া ম্যাটার অ্যান্ড দ্য ব্রেন। ঠিক আছে, তো কি হচ্ছে দেখো এই ছবিটা, তো আমি বললাম স্কিন, তারপর পেরিঅস্টিয়াম, বোন, এখানে ডিউরা, অ্যারাকনয়েড, পায়া ম্যাটার, and then the brain starts. Brain has outside gray matter and inside you have a white matter. ঠিক আছে, then we have to know যে we are discussing cerebrospinal fluid, তাহলে কোন স্পেসে CSF টা থাকছে। তো as you said there has been formation of 2 spaces, দুটো স্পেস। আচ্ছা দুটো স্পেসের মধ্যে তাহলে দেখো এই যে ব্লু কালারের যেটা আমরা দেখিয়েছি দ্যাট ইজ দ্য সাবআরাকনয়েড স্পেস, মানে এখানে হচ্ছে সাবআরাকনয়েড স্পেস অ্যান্ড ওর বাইরে যে আদার স্পেস যেটা তোমরা বললে, যেটাকে বললাম আমরা ডিউরাল সাবডিউরাল স্পেস। তো সাবডিউরাল স্পেস অ্যান্ড সাবআরাকনয়েড স্পেস, এবারে the CSF is circulating within the subarachnoid space of the brain and the spinal cord. ঠিক আছে, we will be coming to the interactions in a moment. তো তার আগে চলে এসো যে কি মানে it is present in the subarachnoid space. Volume হচ্ছে 140 to 170 ml in an adult. Children এর ক্ষেত্রে অনেকটাই কম, 10 to 60. So what is the function of CSF? Most important function, main function, cushion. কি? Protection. How? By acting as a fluid cushion. That is number 1. Second point হচ্ছে যে আমরা জানি যে any organ needs blood for nutrition as well as for excretion of the metabolic waste products. তাহলে সেই মিডিয়ামটা এখানে ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ডের জন্য CSF। তাহলে ব্লাড থেকে CSF এ আসবে, CSF থেকে দ্য অর্গানের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হবে। So that is the next point, the transport of nutrients and waste products between spinal cord, brain and the blood. আর থার্ড পয়েন্ট কি আছে, বাস এই দুটোই ফাংশন। এবারে কিভাবে ফরমেশন হয়, কোত্থেকে আসছে CSF-টা, না আসছে কোত্থেকে, মানে ফ্রম প্লাজমা, তাই তো, ফ্রম প্লাজমা। তাহলে ইট ইজ অ্যান আলট্রাফিল্ট্রেট অফ প্লাজমা, ইট ইজ অ্যান আলট্রাফিল্ট্রেট অফ প্লাজমা। আর ও যেটা বলছে কোরয়েড প্লেক্সাস, তাহলে কোরয়েড প্লেক্সাস থেকে তোমার হচ্ছে ইট ইজ সিক্রিটেড, সিক্রিশন হচ্ছে ফ্রম দ্য কোরয়েড প্লেক্সাস, আর হচ্ছে যে আসছে কোত্থেকে, মানে তৈরি হচ্ছে ফ্রম দ্য প্লাজমা। ওকে, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এই যে একটা প্রোডাকশন হচ্ছে, জাস্ট লাইক ইউ হ্যাভ সিন যে আলট্রাফিল্ট্রেট কথাটা আমরা আর কোথায় পড়েছি, ইন দ্য আমরা GFR পড়েছি তাই না, কিডনিতে। তো সেখানে আমরা একটা আলট্রাফিল্ট্রেটের কথা পড়েছি। তাহলে এই যখনই একটা কিছু ফিল্ট্রেশন হচ্ছে দেন দের ইজ সামথিং কল রিঅ্যাবজর্পশন। সো এটা একটা তোমার ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড প্রসেস কি, সামথিং হুইচ ইজ সামথিং হুইচ ইজ সিক্রেটেড, দেন অ্যান অ্যামাউন্ট অফ ইট উইল গেট রিঅ্যাবজর্বড অলসো। তাহলে এখানে যে কোরয়েড প্লেক্সাস দিয়ে ধরো তোমার যে সিক্রিশন হলো, দেন দের ইজ আ রিঅ্যাবজর্পশন অ্যাট দ্য অ্যারাকনয়েড ভিলাই। ঠিক আছে, তো
there's a reabsorption at the arachnoid villi, and where are they? They project in the venous sinuses of the dura mater. So we will come to it কোন জায়গাটা কি। আর দেখো প্রোডাকশনের রেটটা কিন্তু 500 ml পার ডে, একটু আগে বললাম 140 170 এরকম বললাম, আর এখানে টোটাল অ্যামাউন্ট কিন্তু প্রোডাকশন তো অনেক বেশি দেখাচ্ছে, সো আ লট অফ ইট ইজ গেটিং রিঅ্যাবজর্বড হলো। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে একটু আগে বলেছি যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, ঠিক আছে, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার হিসেবে অ্যাক্ট করছে সিএসএফ, ব্লাড আর তার মাঝখানে ব্রেন, মাঝখানে স্পেসে সিএসএফ ফ্লো করছে, তো এই যে ব্যারিয়ারটা ফ্লো মেনটেন করছে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাতে করে কি হচ্ছে যে ইট ইজ মেনটেনিং আ টাইটলি রেগুলেটেড এনভায়রনমেন্ট, সেখানে এই যে যত আয়ন্স ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে কি তোমার এইসব ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া, গ্লুকোজ এটসেট্রা এটসেট্রা সমস্ত কিছু আর গেটিং ট্রান্সপোর্টেড, সিক্রিটেড অ্যান্ড কি reabsorbed between the blood and the brain through the CSF. So that is another important thing. আর প্রোটিনস এর যে ব্যাপারটা আছে, যে এগুলো ধরো there are ion channels for all these specific ions, and প্রোটিনস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে as per তোমার concentration gradient there is diffuse passive diffusion. So why protein is important? Because for meningitis examination of protein is a very important thing. So protein we have to know that as per the concentration gradient there will be diffusion. তাহলে সেজন্য যত আমাদের concentration gradient বাড়বে in as per various diseases তত আমার এখানে CSF এ প্রোটিন পাওয়ার চান্সটা বাড়বে। আচ্ছা তাহলে এই স্পেসটা যে একটু আগে আমরা ডিসকাস করছিলাম যে দ্য ব্লু থিং ইজ ইয়োর CSF, আর ব্লু এর বাইরে যে স্পেসটা যেটাকে তোমরা বলে সাবডিউরাল স্পেস, সেই সাবডিউরাল স্পেসের মধ্যে তোমার এই সবগুলো আছে কি অ্যারাকনয়েড ভিলাই অ্যান্ড ডিউরাল সাইনাসেস। তাহলে ইফ টু সিম্পলিফাই থিংস, একদম আউটার লেয়ার যেটা সেখানে ডিউরাল সাইনাসেস এর মধ্যে দিয়ে তোমার ব্লাড যাচ্ছে, আর তার নিচের লেয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সিএসএফ। তাহলে ব্লাড অ্যান্ড সিএসএফ এর যে ইন্টারাকশন হচ্ছে বা যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার কাজ করছে সেটা এইভাবেই হচ্ছে যে আউটার লেয়ারের মধ্যে সাইনাসেস গুলো আছে সেখানে ব্লাড যাচ্ছে, and just beneath that layer you have the subarachnoid space. What is the composition? So you have to remember just these two, normal protein কত, normal glucose কত। তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রিতে সিএসএফ এক্সামিনেশনে প্রোটিন গ্লুকোজ ছিল, আই গেস এগুলোও ছিল, এগুলো মনে রাখা সম্ভব নয়। ইউ জাস্ট রিমেম্বার প্রোটিন অ্যান্ড গ্লুকোজ। প্রোটিন ইজ 15 to 45 and this is 50 to 80। এবারে ফর সিম্পলিফিকেশন, সাপোজ ইন দ্য এক্সাম ইউ কান্ট রিমেম্বার, তখন একটা সিম্পলিফাইড ওয়েতে মনে রাখতে পারো যে প্রোটিন ধরো 20 to 40, আর সুগারটা বলতে পারো যে গ্লুকোজটা বলতে পারো 40 to 80, 20 to 40, 40 to 80, জাস্ট টু মেক ইট সিম্পলিফাইড। ওটা বললেও কেউ তোমাকে কিছু বলবে না, অলদো দিজ আর দ্য অ্যাকচুয়াল ভ্যালুজ টেকেন ফ্রম রেলেভেন্ট সোর্সেস। তা দুটো মনে রাখবে, প্রোটিন, গ্লুকোজ। আচ্ছা তারপরে এই যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম দেওয়া আছে, এটার ভ্যালুগুলো মনে রাখতে হবে না, জাস্ট ক্লোরাইডটা মনে রাখবে যে ইফ ইউ ক্যান। আর এটা দেওয়ার আই হ্যাভ গিভেন দিস টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট যে between blood and CSF has a higher concentration of sodium, chloride and magnesium and a lower concentration of potassium, ঠিক আছে। So CSF will be having a lower concentration of potassium than blood, আর অন্য আয়ন্স যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড সেগুলোর concentration will be more than that of blood. Okay, now cells, normally CSF এ কতগুলো সেল থাকতে পারে? 5টা। কটা সেল থাকবে? মোটামুটি আপ টু 0 to 5, ঠিক আছে। নাম্বার অফ সেলস কোথাও লেখা আছে 1 to 2, কোথাও বলা আছে 3, বাট আপ টু 5। তো এই যে আপ টু 5 সেলস থাকবে, প্লিজ নোট দ্য নর্মাল কম্পোজিশন ইজ দ্যাট দে শুড বি অল লিম্ফোসাইটস। There is no other cell other than lymphocyte in the normal cellular constituent of CSF, ঠিক আছে। যদি জিজ্ঞেস করে কটা সেল থাকে তাহলে বলবে অল লিম্ফোসাইটস আর আপ টু 5, দ্যাট ইজ দ্য আনসার। এবার যদি অন্য সেল চলে আসে তাহলে ইউ উইল বি ডায়াগনোজিং সাম প্যাথোলজি, সেটা কোন সেলে কি সেটা উইল বি কামিং ইন আ মোমেন্ট। এবারে কেন তাহলে সিএসএফ এক্সামিনেশন করবোটা কেন করবো? The first thing is, ওই যে বললাম meningitis, to diagnose meningitis, because the composition of the CSF is going to change when you have meningitis. So first thing is meningitis. Meningitis can be anything, bacterial, viral, fungal, etc. Then there is encephalitis. Encephalitis মানে কি? brain parenchymal inflammation, সেখানেও there will be changes in the CSF, ঠিক আছে।
তারপরে বিভিন্ন ইনফিলট্রেট মানে লিউকেমিয়া লিম্ফোমা যদি হয় তাহলে দেন ইউ ক্যান গেট দ্য ম্যালিগন্যান্ট সেলস উইদিন দ্য সিএসএফ। সিএসএফ এক্সামিনেশন করে যদি তোমরা ইউ ক্যান গেট ম্যালিগন্যান্ট সেলস অফ লিউকেমিয়া লিম্ফোমা উইদিন দ্য সিএসএফ, দেন তোমরা বলতে পারো যে দেন দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ব্রেন লিম্ফোমা অর লিউকেমিয়া, মানে লিউকেমিক ইনফিলট্রেটস ইন দ্য ব্রেন হতে পারে। তারপরে সাবারাকনয়েড হেমারেজ, ওই যে সাবারাকনয়েড স্পেস নিয়ে তখন কথা হচ্ছিল, ওখানে হেমারেজ হয়ে গেছে, সেটা সিএসএফ এক্সামিনেশন করে আমরা দেখতে পারবো। আমরা সিএসএফ ড্র করেছি এন্ড উই আর গেটিং ব্লাড, ফ্র্যাঙ্ক ব্লাড, তার মানে ওখানে হেমারেজ হয়ে গেছে, তো এটা পাবো, বলতে পারবো। তারপরে স্পাইনাল ক্যানাল ব্লকেজ, সাপোজ দেয়ার ইজ এ ব্লক সামওয়্যার ইন দ্য স্পাইনাল ক্যানাল, তো নর্মাল ফ্রি ফ্লোয়িং হচ্ছে, তো ওখান দিয়ে তৈরি হচ্ছে, তারপর অ্যারাকনয়েড ভিলাই দিয়ে তোমার কোরয়েড প্লেক্সাসি তৈরি হচ্ছে, অ্যারাকনয়েড ভিলাই দিয়ে অ্যাবজর্পশন হয়ে যাচ্ছে। এবারে কোথাও একটা ব্লক হয়ে গেছে, ইফ দেয়ার ইজ আ ব্লক তাহলে তো তোমার রিঅ্যাবজর্পশন আর সিক্রিশনের মধ্যে ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, সো দেয়ার ইজ বাউন্ড টু বি অ্যান ইনক্রিজড সিএসএফ প্রেসার। তো সিএসএফ প্রেসার মাপার জন্য সিএসএফ এক্সামিনেশন করতে হবে, তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, মানে দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ ব্লক, তাই তো? তাহলে এতগুলো জিনিস আমরা বলতে পারবো। তো এটা জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের সিএসএফ এক্সামিনেশনের কি রোল, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য শর্ট নোটস, along with that CSF findings in meningitis, এটা তোমাদের আসে। ওকে, তো এই কি কি কারণে সিএসএফ আমরা এক্সামিনেশন করব বুঝতে পেরেছো? ওকে, अगेन এখানে তোমাদের এইসব মনে রাখা দরকার নেই, জাস্ট মনে রাখবে কালার কি রকম হয়, যেটা ক্লিয়ার কালারলেস ফ্লুইড, ইট ইজ আ ক্লিয়ার কালারলেস ফ্লুইড, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউরিনের কালার কি? স্ট্র কালার, পেল ইয়েলো বলতে পারো, স্ট্র কালারও বলতে পারো, ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে যে ইউরিন, এটার পিএইচ কত আছে? স্লাইটলি অ্যালকালাইন নাকি এটা? 7.28 থেকে 7.4, মানে ঠিকই বলেছো। ব্লাডের পিএইচ কত থাকে? 7.35 থেকে 4.5। তো অ্যাকচুয়ালি মাই কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে কম্পেয়ার টু ব্লাড লিটল লেস অ্যালকালাইন, মানে ব্লাড ইজ আরেকটু বেশি। আর যদি ইউরিন কনসিডার করো, ইউরিনটা কত? স্লাইটলি অ্যাসিডিক, তাই তো? 6 to 6.8 এরকম কিছু একটা, অ্যারাউন্ড 6। তাহলে ওটাই যে CSF will be more alkaline compared to your urine but less compared to blood. Specific gravity, obviously this is lower than blood, অনেকটাই লো। এগুলো জাস্ট অ্যাবসলিউট ভ্যালু মনে রাখা দরকার নেই, বাট জাস্ট টু নো হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লুইড ইউ আর ডিলিং উইথ, কি কতটা ব্লাডের থেকে পিএইচ এর চেঞ্জ আছে আর কতটা তোমার ইয়ে আছে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। আচ্ছা, এবার তাহলে কি করে কালেক্ট করবো, কি করে? আমি তো বলেছি প্যাথোলজিস্টের কাছে সিএসএফ চলে আসবে, কিভাবে আসবে? সিরিঞ্জ, লাম্বার পাংচার, তাই তো? লাম্বার পাংচারে তোমাদের ডিটেলস কি পড়ানো হয়েছে? ওটা হবে, ওটা তোমাদের ওই লাম্বার পাংচার নিডলটা থাকবে অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ইন মেডিসিন অ্যান্ড পিডিয়াট্রিক্স, ঠিক আছে? তো লাম্বার পাংচার কিভাবে করে না করে, কোন স্পেস থেকে করে, পেশেন্টের পজিশন কি থাকবে, কি হবে না হবে, দ্যাট ইজ অন্যদিনের ডিসকাশন। তো লাম্বার পাংচার করে আমরা কালেক্ট করব। আচ্ছা, এবারে কি করব? যেই আমরা লাম্বার পাংচার করেছি, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে আমরা ওই একটা নিডল ঢুকিয়েছি, সেখান থেকে উই উইল বি অ্যাসপিরেটিং দ্য সিএসএফ। বিফোর উই ডু দ্যাট, উই ক্যান অ্যাটাচ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট কল ম্যানোমিটার, সেটা দিয়ে ওপেনিং প্রেশারটা আমরা কত দেখতে পারবো। মানে ওটা যেই আমরা লাগাচ্ছি ওখানে, ওই আফটার জাস্ট ইনসার্টিং দ্য নিডল, তখন যখন আমরা ওই ওটা ওখানে কানেক্ট করছি, দেন উই ক্যান সি দ্য ওপেনিং প্রেশার, মানে দ্যাট উইল বি নর্মালি হচ্ছে 90 to 180 মিলিমিটার অফ ওয়াটার, নট মার্কারি, ঠিক আছে? আমরা যখন কি, তবে এত কি হলো, এই যে তোমাদের দুজনের কি হয়েছে, এটা কি? তোমরা ফার্স্ট বেঞ্চে বসে হাসাহাসি করছো তো, ঠিক আছে? এদিকে দেখো, ইটস এ শর্ট টপিক, আই সেড ইট উইল বি ওভার। সো মাই পয়েন্ট, বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, তাই না? ওকে, ওর সাথে হাসাহাসি করে কি হবে? তো পয়েন্ট ইজ এখানে কেন ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস ইজ মিলিমিটার অফ ওয়াটার, নট মার্কারি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা we have patient has come for lumbar puncture, আমরা lumbar puncture needle টা ঢুকিয়েছি, তারপরে instead of aspirating ফার্স্টে আমরা ওই ম্যানোমিটার কানেক্ট করি, you are seeing the opening pressure. Why is it important? because যেই তোমার প্রেসার, যে কোনো প্যাথোলজি হলে প্রেসার will increase, যে কোনো প্যাথোলজি, even if there is a block or maybe if there is a meningitis or something like that, ঠিক আছে? unless there are some conditions যেখানে প্রেসার অবশ্য বাড়বে না। তো ফার্স্ট হচ্ছে সেইটা, তারপরে হচ্ছে আমরা কি করবো, এই ফ্লুইড কালেক্ট করে নেবো, ঠিক আছে? ফ্লুইড কালেক্ট করে নেবো, এই তিনটে ভায়ালে আমরা তিনটে টিউবে আমরা কালেক্ট করবো, তিনটে টিউবে কালেক্ট করে তিনটে ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেবো। একটা, one tube will be going to the microbiology, one tube will be in the order, if you have to say it in the order, you will say one tube will be going to
this one. First হচ্ছে biochemistry, then and the second tube will be going to pathology and the third will be going to microbiology. তাহলে তিনটে টিউব তিনটে জায়গায় তোমরা পাঠিয়ে দেবে। এবারে ওই সব ডিপার্টমেন্টে কি হবে সেটা ওনারা বলবেন। উই উইল বি ডিসকাসিং মোর অ্যাবাউট হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট। ঠিক আছে, প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের কাছে টিউব এসছে, সেই টিউবে সিএসএফ আছে। এবার অ্যাজ এ প্যাথোলজিস্ট আই হ্যাভ টু গিভ রিপোর্ট ফর দ্য পার্টিকুলার সিএসএফ দ্যাট হ্যাজ কাম। তো আমার কাছে কোন টেস্টটা হবে? তো ফার্স্টে আমরা বলেছি যে বায়োকেমিক্যাল সিএসএফ হোয়াট আর দ্য টেস্টস দ্যাট উই আর ডুইং। কি ফার্স্টে হচ্ছে উই উইল বি সিইং ফার্স্ট পয়েন্ট যদি বলবে ওপেনিং প্রেশার। নেক্সট হচ্ছে যে দেন উই উইল কালেক্ট 3 টিউবস অ্যান্ড কোন টিউবে কি করবো না। ফার্স্ট টিউব উইল বি সেন্ড টু দ্য বায়োকেমিস্ট্রি। সেই বায়োকেমিস্ট্রিতে ওরা কি দেখবে? সুগার, প্রোটিন, ক্লোরাইড। ঠিক আছে, হলো। তারপরে হচ্ছে যে যেটা আমাদের প্যাথোলজিতে আসবে সেখানে আমরা দেখবো টোটাল কাউন্ট, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট, টোটাল কাউন্ট, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট। মাইক্রোবায়োলজিতে যাবে, ওখানে ওরা স্টেইন করবে, গ্রাম স্টেন, এফবি যদি লাগে, কালচার এটসেট্রা করবে। আর স্পেশালাইজ টেস্ট যদি লাগে, মানে সাপোজ আমাদের প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হবে টু সি স্পেসিফিক প্রোটিনস ওখানে এসছে কিনা, কি আমাদের কোনো একটা পিসিআর চালাতে হবে টু সি কোনো একটা স্পেসিফিক ভাইরাস আইসোলেট করতে হবে কিনা। সো দোজ আর দ্য স্পেশালাইজ টেস্ট। ঠিক আছে, সো এই হবে টেস্ট। সো উই আর কামিং টু দ্যাট ওয়ান বাই ওয়ান। তাহলে সবার আগে দেখো এই যে বলা আছে কি কি করতে হবে, দ্য ওপেনিং প্রেশার। তারপরে দিস ইজ সামথিং ইউ মিসড, কি ম্যাক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন। মানে when we are collecting the CSF in the tube we will be looking at it macroscopically, just like urine examination। আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে গ্রস বা ম্যাক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, কি we will be seeing it with the eye and we will be observing for any abnormality, just যেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো abnormality আছে কি না। তাই তো, একটা ফ্লুইড নিচ্ছি, একটা ফ্লুইডে তো যতক্ষণ আগে বললাম যে কালারটা এই বা তোমার ভিসকসিটিটা এই, তাহলে সেখানে একটা চোখে দেখে একটা এক্সামিন করার তো ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ আ ম্যাক্রোস্কোপিক। তারপরে আছে যে আমরা বললাম সেল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল, যেটা প্যাথোলজিতে হবে। দেন গ্লুকোজ, প্রোটিন, এগুলো বায়োকেমিস্ট্রি। আর এগুলো হচ্ছে ইয়োর মাইক্রোবায়োলজি, কি অ্যান্টিজেন, গ্রাম স্টেন, কালচার এটসেট্রা। ঠিক আছে, আর লাস্ট আমি বললাম যে স্পেশালাইজ টেস্ট। স্পেশালাইজ টেস্টের মধ্যে তোমার এগুলো আছে প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস, ভিডিআরএল, ডি ডাইমার। ভিডিআরএল কখন করব? কোন স্পেসিফিক ডিজিজ সাসপেক্ট করলে ভিডিআরএল করব? জোরে, সিফিলিস। সো দ্য অ্যান্সার উইল বি নিউরোসিফিলিস। আমি তো বলছি সিএসএফ এ কখন ভিডিআরএল করবো, তাই না? আই এম নট আস্কিং ব্লাডে কখন করবো। সো দ্য অ্যান্সার উইল বি নিউরোসিফিলিস। আদারওয়াইজ সিএসএফ এ করবো কেন? ওরা তোমরা জানো না বোধহয়, কি একটা পেশেন্টের তোমার ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন হয়ে গেছে, তাই না? ডিআইসি হয়ে গেছে, দেন উই ক্যান ডু ইট ফ্রম দ্য সিএসএফ। আচ্ছা, এবারে তাহলে আমি আবার বলেছি যে হাউ ইজ দ্য সিএসএফ লুকিং অন ইন্সপেকশন? ক্লিয়ার? কি বলবো, ওপেক আবার কি? ট্রান্সপারেন্ট, কালারলেস, ক্লিয়ার ফ্লুইড। ক্লিয়ার মানে তো ট্রান্সপারেন্ট, ওপেক কেন? দেন কি হবে যে ভিসকসিটি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াটার। আর দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে দের উইল বি নো ক্লট। সিএসএফ এর মধ্যে কিন্তু কোনো ক্লট থাকবে না নর্মালি। আচ্ছা, এবারে যদি ক্লট থাকে তার কি সিগনিফিকেন্স, আর যদি অনলি ব্লাড থাকে তাহলে তার কি সিগনিফিকেন্স? ঠিক আছে, যদি ইফ ইউ আর কালেক্টিং আ সিএসএফ, সো সি দেয়ার ক্যান বি 3 পসিবিলিটিস। একটা হচ্ছে তোমরা সিএসএফ তো 3টে টিউবে নিচ্ছ, দেন what can happen is ki all the 3 tubes are, the color is coming red, the color is coming red without any clot formation। 3টে টিউবেই রেড আসছে কালার। তার মানেটা কি? কি হচ্ছে? ব্লাড আছে। কোথা থেকে ব্লাড আসছে? হেমারেজ। হেমারেজ হচ্ছে। তো কি ধরনের হেমারেজ হচ্ছে? সাবঅ্যারাকনয়েড, কারণ সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেসিফিক তো সিএসএফ আছে। সাবডিউরাল হেমারেজ হলে তো আর ওইখানে আসবে না। সো you have collected, বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? you have collected CSF in 3 tubes, তাই তো বললাম। এবারে in all the tubes you are seeing the color is red and there is no clot formation. So what is the diagnosis? There is a hemorrhage going on. Where is the hemorrhage going on? In the subarachnoid space. Clear? একটা সিনারিও হতে পারে, you are collecting the CSF in 3 tubes, ফার্স্ট টিউবটা রেড, তারপরটা একটু লেস রেড, তারপরটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এটার কি মিনিং? কি মিনিং হতে পারে? এরকম হতে পারে তো, 3টে টিউব, প্রথমটা একটু বেশি লাল, তারপরটা কম লাল, তারপরটা কম লাল। তাহলে পাংচার যখন করেছি তখন ট্রমাটিক কারণে ব্লাড এসেছে। আমি যে নিডলটা একদম ইনসার্ট করেছি স্পেসিফিক ওই L4 L5 বা একদম L5 S1 যেখান থেকে আমরা নিয়েছি, সেখানে ওইটা ইনসার্ট করার সময় একটা ট্রমা হয়েছে, সেজন্য প্রথম ফ্লুইডটা একটু ব্লাড এলো, তারপরে দুটো ক্লিয়ার হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সাবআরাকনয়েড হেমারেজ এন্ড there is a trauma induced by CSF puncture। আর যদি ক্লট থাকে, তাহলে ক্লট থাকলে কি হবে?
আগেন ক্লট থাকলে যেটা হবে যে একটা কমন কজ হচ্ছে ট্রমাটিক ট্যাপ, আর একটা হচ্ছে ইভেন মেনিনজাইটিসে ক্লট হতে পারে, বাট নর্মালি ক্লট হবে না, সাবারাকনয়েড হেমারেজে ক্লট হবে না। হলো। নেক্সট কি আছে যে টার্বিডিটি, যে আমরা সিএসএফটাকে দেখে অনেক সময় আমরা বলবো ক্লিয়ার না টার্বিড। তো টার্বিড কখন হবে? হোয়াট আর দ্য কজেস যখন সিএসএফটা দেখে টার্বিড মনে হবে? সেল বেড়ে যাবে, সেল বাড়লেই তো টার্বিড হয়ে যাবে। আরেকটা কি হতে পারে লেখা আছে, আরেকটা কি হতে পারে? প্রোটিন বেড়ে গেছে। টার্বিডিটি কথাটা আমরা ইউরিনে প্রোটিন এক্সামিনেশনের সময় বলেছিলাম না, যে আমরা টেস্ট করছি তখন টার্বিড হয়ে যাচ্ছে, যে হিট করছি তখন টার্বিড হয়ে যাচ্ছে, কি সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্ট করছি আরো কি কি করছি তখন টার্বিডিটি, প্রিন্সিপালটা টার্বিডিটি ছিল। তো টার্বিডিটি কখন কথাটা ইউজ করি? যদি ব্লাড প্রোটিন থাকে তো প্রোটিন বেড়ে গেলে টার্বিড হয়ে যাবে। ইনক্রিজ সেলস, ইনক্রিজ প্রোটিনস, ইন দ্যাট কেস দ্য সিএসএফ উইল নো লঙ্গার বি ক্লিয়ার কালারলেস, ইট উইল বিকাম টার্বিড। সিম্পল। এগুলো সব কেন বলছি, কারণ এক্ষুনি যখন তোমরা মেনিনজাইটিসের ফিচার্স গুলো লিখবে তখন ইউ উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে মুখস্থ করে লিখবে না, আচ্ছা তাহলে কি টার্বিড হবে, ক্লিয়ার হবে, কি হবে, অটোমেটিক্যালি তোমাদের মাথায় আসবে যে কি হতে পারে কি না হতে পারে, ইজন্ট ইট? তো তারপরে তাহলে কি বললাম, টার্বিড। এবার পিএইচ ডিটারমিনেশন অবভিয়াসলি আমরা পিএইচ পেপার দিয়ে বা পিএইচ মিটার দিয়ে করে নেবো। নিয়ে দেখো এই জ্যান্থোক্রোমিয়া একটা ব্যাপার আছে। জ্যান্থোক্রোমিয়া মানে হচ্ছে when there is pink, orange or yellow discoloration। তো পিঙ্ক ডিসকালারেশন কখন হবে? আমরা আগেই বলেছি পিঙ্ক ডিসকালারেশন ধরো পেশেন্টের সাবঅ্যারাকনয়েড হেমারেজ হচ্ছে বা ট্রমাটিক হচ্ছে, তখন there will be pink। ইয়েলো কখন হবে? যদি বিলিরুবিন বেড়ে যায়, হতে পারে তো বিলিরুবিন বেড়ে গেছে, সে প্রচন্ড সিএসএফ এ চলে এসে তাহলে ইয়েলো হয়ে যেতে পারে। আরেকটা হতে পারে অরেঞ্জ মরেঞ্জ, যেটা হচ্ছে সার্টেন ড্রাগস আর রিফাম্পিসিন খাচ্ছে পেশেন্ট, দেন দ্য সিএসএফ মাইট বিকাম অরেঞ্জ, তাই না? ক্যারোটিনয়েডস এটসেট্রা এইসব নানা রকম আছে। ওকে, এবারে পয়েন্ট ইজ হাউ ডু ইউ মেজার। এবার আমার কাছে এসছে, ঠিক আছে, প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমি বলেছি সিএসএফটা এসেছে, ওটাকে নিয়ে আমরা কি করব? আমরা ওটাকে যে রিপোর্টটা দেবো টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট, হাউ। সো দেয়ার আর তিনটে উপায় আছে। একটা হচ্ছে আমরা ওটাকে নিয়ে আমরা যেরকম অ্যানালাইজার আছে আমাদের, ফ্লুইড অ্যানালাইজার, হিমাটোলজি অ্যানালাইজারে আমাদের ফ্লুইড মোডে ফ্লুইড চালানো যায় তো, যে কোনো ফ্লুইড, তো ওখানে আমরা রান করলে ওরা আমাকে ওখান থেকে সেল কাউন্ট দিয়ে দেবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? আজকে আমাদের ল্যাবে হেমাটোলজি অ্যানালাইজার আছে, তোমরা জানো সিবিসি কিভাবে করে? অ্যানালাইজারে আমরা রান করি তো স্যাম্পলটাকে, তো সেই অ্যানালাইজারে, যে কোনো অ্যানালাইজারে বা মোস্ট অফ দ্য অ্যাডভান্স অ্যানালাইজারে উই হ্যাভ আ মোড কল ফ্লুইড মোড, যেখানে আমরা মোডটা চেঞ্জ করে ব্লাডের জায়গায় যদি ফ্লুইড করে দিই তাহলে ফ্লুইড উইল বি অ্যানালাইজড। কিভাবে অ্যানালাইজ করবে না, ওখানে টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়ালস দেবে। দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে অফ ডুইং। বাট আমরা যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি? ওটাকে আমরা স্টেইন করতে পারি, নিয়ে যেরকম ব্লাডে আমরা টোটাল কাউন্ট ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট করি, সেরকম ভাবে স্টেইন স্লাইডে উই উইল গিভ ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট। আর থার্ড আমরা কি করব, হাউ উই আর গোয়িং টু কাউন্ট, ইউজিং আ নিউবাস চেম্বার। নিউবাস চেম্বারে তোমরা কখন পড়েছো? নিউবাস চেম্বার কিসে, কোন কাউন্ট থেকে নিউবাস চেম্বার পড়েছো? আরবিসি কাউন্ট, ডাব্লিউবিসি কাউন্ট, প্লেটলেটও কাউন্ট করা যায়, বাট মোস্টলি আরবিসি এন্ড ডাব্লিউবিসি, তাই তো? তাহলে নিউবাস চেম্বারে যেমন আমরা কাউন্ট করি, এটাও আমরা নিউবাস চেম্বারে কাউন্ট করতে পারি। সো হাউ আর ইউ গোয়িং টু, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হাউ আর ইউ গোয়িং টু ডু আমাদের ডিপার্টমেন্ট এসছে মানে উই আর গোয়িং টু গিভ দ্য রেজাল্ট অফ টোটাল কাউন্ট এন্ড ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট। কোয়েশ্চেন ইজ হাউ। চোখে দেখে তো বলবো না, তাহলে there are three ways। একটা হচ্ছে আমরা ওই অ্যানালাইজারে রান করব, তো অ্যানালাইজার একটা মেশিন রিপোর্ট দেবে, এবার আমাদের নিজেদের ওটা কনফার্ম করতে হবে। তাহলে কি করব, আমরা স্টেইন স্লাইড বানাবো, সেখান থেকে ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট দেবো। স্টেইন স্লাইডে কিন্তু টোটাল কাউন্ট দেওয়া যায় না, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট। মাইক্রোস্কোপে স্টেইন করে দেখবো তো ডিফারেন্সিয়াল কি আছে না আছে। এবারে পয়েন্ট হচ্ছে এত কম কাউন্ট থাকে নর্মালি যে ওখানে আমরা বলতে পারি না স্টেইন করলে। তাহলে আমরা যেটা করি, নিউবাস চেম্বার দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভেরি স্মল কাউন্টেও আমরা মোটামুটি আমরা বলতে পারবো যে কি কি আছে না আছে, তাই তো? তাহলে নিউবাস চেম্বার আমরা ইউজ করছি টু গিভ দ্য টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট বোথ। বুঝতে পারলে? এরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলতে পারো যে নিউবাস চেম্বারে চার্জ করাটা কি, উই আর ইউজিং আ সিএসএফ ডাইলিউটিং ফ্লুইড। সিএসএফ ডাইলিউটিং ফ্লুইড হলে যেটা হবে যে আরবিসি ডাব্লিউবিসি গুলো একটা কালার নেবে, সেই কালার নিলে আমাদের আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ দেখতে সুবিধা হবে। নিউবাস চেম্বারে চার্জ করে তো আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ আমরা দেখবো, তো যদি আমরা স্টেইন করে দিই এই পার্টিকুলার স্টেইন দিয়ে, যেটাকে বলে 1% toluidine blue বা crystal violet, then it will take a color and that will help you in better identifying of the cells in the CSF। এটা বলেই দিয়েছি, কোথায় গেল এই যে। তাহলে একটা বললাম চেম্বার ডিফারেন্সিয়াল, চেম্বার মানে কি, নিউবাস চেম্বার।
তারপরে ডিফারেন্সিয়াল সেল কাউন্ট কিভাবে, বাই স্টেন স্লাইড। আরেকটা বলেছি যে লিশম্যান স্টেন একই হয়ে গেল। আচ্ছা এখানে চলে এসো, সি এটা এবার কাম টু দিস স্লাইড হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কি সেলস, সিএসএফ এ নরমালি কি সেলস থাকে কি থাকে না। তো ফার্স্টেই বলেছি নরমালি কোনো সেলই থাকবে না, দেয়ার উইল বি নো সেল আদার দ্যান লিম্ফোসাইটস, সেটার কাউন্টটাও হবে 0 to 5। ওকে, এবার আমাদের যে কোনো প্যাথোলজিতে there will be inflammation যখনই বলছি, let's come to the inflammatory pathology that is meningitis which is topic of the day। তো inflammation মানে there will be some cellular changes, তাই না? আমরা ইনফ্লামেশন যখনই বলি আমরা কি বলি, vascular event, cellular event মানে there is activity of cells, certain type of cells। তাহলে সেই সেলস গুলো যখন আমাদের তোমার বাড়তে শুরু করে তখন কিরকম ভাবে হয়, জাস্ট মনে রাখবে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ হবে লিম্ফোসাইট, নিওনেটের ক্ষেত্রে মোনোসাইট, লিম্ফোসাইট মোনোসাইট, অ্যাডাল্ট লিম্ফোসাইট আর নিওনেটের ক্ষেত্রে মোনোসাইট। ওকে, নাও কাম টু দিস ওয়ান, জাস্ট ইউ আর গোয়িং টু রিমেম্বার অনলি ওয়ান, একটা করে জাস্ট মনে রাখবে, ঠিক আছে? এইগুলো ছেড়ে দাও, এই ডোন্ট লুক অ্যাট অল দিস। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে when there is increased neutrophil in the CSF, কি অ্যান্সার হবে, ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। আরেকটা হতে পারে আর্লি টিবি অ্যান্ড ফাঙ্গাল। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ অবভিয়াসলি অলওয়েজ ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, কারণ দিস ইজ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন। আরেকটা হচ্ছে আর্লি টিবি, বিকজ টিবি তো ক্রনিক ইনফ্লামেশন, সো আর্লি টিবি অ্যান্ড ফাঙ্গাল, ডোন্ট সে ভাইরাল। হলো? তাহলে ইনক্রিজ নিউট্রোফিল যদি বলে, ডোন্ট সে ভাইরাল, ভাইরাল বাদ দিয়ে আমাদের যে ইটিওলজিস গুলো আছে, যে ব্যাকটেরিয়াল দ্যাট ইজ দ্য কমনেস্ট কজ, অ্যান্ড আর্লি তোমার টিবি অ্যান্ড ফাঙ্গাল। কখন লিম্ফোসাইট বাড়বে? সো কমনেস্ট কজ হচ্ছে ভাইরাল, যেই বলা হবে লিম্ফোসাইট একটাই কারণ হচ্ছে ভাইরাল। নেক্সট দেখো কখন প্লাজমা সেল বাড়বে, টিবি অ্যান্ড সিফিলিস। সিফিলিস যদি নাও বলতে পারো, দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইউ উইল বি সেইং ইজ টিবি। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে কখন ইওসিনোফিল বাড়বে, কি বলবে? প্যারাসাইট অ্যান্ড ফাঙ্গাস। সিম্পল তো, আমরা ব্লাডে কখন একটা কোয়েশ্চেন আসে না যে ব্লাডে কখন ইওসিনোফিলিয়া হয়ে যাবে, তো কি বলো তখন? প্যারাসাইট ফাঙ্গাস, এখানেও তাই। তাহলে একটা একটা করে পয়েন্ট, কোন সেল কোথায় বাড়বে বুঝতে পারলে তো? নিউট্রোফিল বাড়বে ইন ব্যাকটেরিয়াল, আর্লি টিবি অ্যান্ড ফাঙ্গাল, লিম্ফোসাইট ভাইরাল, দেন ইওসিনোফিল কোথায় বাড়বে? ফাঙ্গাস, প্যারাসাইট। আর তারপরে লাস্টে আমরা বলছি যে আরেকটা বাদ গেছে, প্লাজমা সেল। প্লাজমা সেল বাড়বে হচ্ছে ইন কেস অফ টিবি। সিম্পল, একটা একটা করে মনে রাখতে পারবে। ওকে, দেন কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে আমরা কি দেখব? কেমিক্যাল অ্যানালিসিস আমরা দেখব হচ্ছে প্রোটিন, গ্লুকোজ আর হচ্ছে ক্লোরাইড, এই তিনটে আমরা দেখব, ঠিক আছে? এবার প্রোটিন কিভাবে দেখবো সেটা তোমরা তো জানোই, যে টার্বিডি মেট্রিক টেস্ট আছে, হ্যাঁ। আর সুগারের ক্ষেত্রে যেটা আছে, যে সুগারের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো, আমরা উইল বি সিইং দ্য বেস লাইন সুগার অফ দ্য পেশেন্ট। মানে সুগারের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যে এই রেশিওটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য CSF সুগার, CSF গ্লুকোজ ইজ টু প্লাজমা গ্লুকোজ, ইট শুড বি লেস দ্যান 0.3। CSF গ্লুকোজ ইজ টু প্লাজমা গ্লুকোজ, ইট শুড বি লেস দ্যান 0.3। সো দ্য পয়েন্ট ইজ আমরা অলওয়েজ পেশেন্টের একটা বেস লাইন গ্লুকোজ দেখবো ফ্রম দ্য ব্লাড অ্যান্ড CSF গ্লুকোজ দেখবো, দেন উই উইল বি কম্পেয়ারিং হোয়াট ইজ দ্য রেশিও। আর আমরা আগেই বলেছি যে তোমার নর্মাল রেঞ্জ যদি মনে রাখতে না পারো, তাহলে কত কত বলবে? প্রোটিনের জন্য 20 to 40 বলেছি, আর সুগারের জন্য বলেছি 40 to 80, রাফলি, যদি মনে রাখতে না পারছো এক্সাক্ট ভ্যালুটা। ওকে, তাহলে প্রোটিন বাড়বে কখন? when there is increased blood CSF permeability, the first point is meningitis। যে কোনো মেনিনজাইটিস হলে there is disruption of the blood CSF barrier, তাই তো? মেনিনজেস এর ইনফ্লামেশন হয়েছে, তাহলে মেনিনজেস আর নট ফাংশনিং প্রপারলি, তো blood CSF barrier disrupted হবেই। সো প্রোটিন বাড়বে, ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে মেনিনজাইটিস। হলো? আর গ্লুকোজের ক্ষেত্রে কি হবে? গ্লুকোজের ক্ষেত্রে কি হবে? Point is there is nothing, no thing as increased glucose. Proteine, শোনো, proteine we are interested in increased protein. Why? Because the blood CSF barrier is getting disrupted. তো নর্মালি আমাদের যে ব্যারিয়ার থাকে সেটা যেই ডিসরাপ্টেড হয়ে গেল, তো along the concentration gradient protein চলে আসবে in the CSF. Therefore protein is getting increased. কিন্তু increased সুগারের বলে কিছু হয় না, সুগার will be decreased, ঠিক আছে? সুগার ইন দ্য CSF যেটা থাকবে, it will be decreased. Why? Because the organisms will use up your sugar. তাহলে সুগার will always be decreased, এটাই আমাদের প্যাথোলজি। সুগার will be decreased কিন্তু প্রোটিন will increase।
আচ্ছা, এবারে কুইকলি একটা রিভিশন হয়ে যাক কি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে কজ কি আছে, নিওনেটসে কি কজ, মাইক্রো তো হয়ে গেছে তোমরা নিজেরাই বলেছো, বলো নিওনেটস এর কজ বলো। মেনিনজাইটিস এই যে গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস আছে, ইকোলাই আছে, ঠিক আছে, 0 to 1 month গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস, আরেকটা হচ্ছে কি ইকোলাই। তারপরে নেক্সট হচ্ছে মোটামুটি 5 বছর অবধি হিমোফিলাস, তারপরে ওই 29 ইয়ার্স ওই অবধি হচ্ছে তোমার নিসেরিয়া, আর তারপরে হচ্ছে স্ট্রেপ্টোনিউমোনি। তাহলে একদম অ্যাডাল্ট পেশেন্টস মোর দ্যান 30, কমনেস্ট হচ্ছে স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, তার আগে হচ্ছে হিমোফিলাস, এই সরি তার আগে নিসেরিয়া, তার আগে হিমোফিলাস, আর নিওনেটের জন্য কি আছে গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস আর ইকোলাই, তাই তো। ব্যাকটেরিয়া ভাইরালের ক্ষেত্রে কমনেস্ট কজ এন্টেরোভাইরাস, কি আছে এই তোমার ইকো ভাইরাস, কক্সাকি, পোলিও এটসেট্রা। দেন ফাঙ্গাস, ফাঙ্গাসে কমনেস্ট কি 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 বলছো, ফাঙ্গাসে কমনেস্ট ফাঙ্গাস কি করে তোমার মেনিনজাইটিস, ক্রিপ্টোকক্কাস। তো ক্রিপ্টোকক্কাস স্পেশাল স্ট্রেন কি করবো, ইন্ডিয়া ইঙ্ক, তখন আমরা ওই হ্যালোস দেখতে পাবো অফ দ্য পার্টিকুলার ফাঙ্গাস। আচ্ছা, তার আগে আমরা একটু আগে বলছিলাম ভাইরাসের ক্ষেত্রে স্পেশালাইজ টেস্ট আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে কি আমরা ওই ইনক্লুশনস দেখতে পারি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ, আর তার সাথে পিসিআর করে উই ক্যান ডেমনস্ট্রেট দি পার্টিকুলার টাইপ অফ ভাইরাস। উই ক্যান ডু পিসিআর, না উই ক্যান ডু পিসিআর। আচ্ছা, ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস একটা কথা বলা হয়নি, লেটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ টেস্ট which we are doing to particularly isolate the kind of bacteria. Latex agglutination তোমরা জানো, any idea of latex agglutination? কি করা হয়, আমরা ওই বিড ইউজ করি, বিড, সেই বিডের মধ্যে অ্যান্টিবডি কোড থাকে, হ্যাঁ সেইটা will bind to the specific bacterial antigen that is present in the CSF, then we can say that this organism was present. ওকে, তাহলে একটা তো আমরা ধরো যেই উই আর সাসপেক্টিং ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, কি করবো আমরা গ্রাম স্টেনের জন্য পাঠাবো, ওরা গ্রাম দেখে স্টেন দেখে বলে দেবে যে পজিটিভ না নেগেটিভ, মানে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ, দেন দে উইল ওটা করে কালচারে বসাবে, কালচারে স্পেসিফিক গ্রোথ দেখে উই ক্যান আইডেন্টিফাই দি অর্গানিজম। দের ইজ অ্যানাদার ওয়ে দ্যাট আই এম টেলিং ইউ ইজ কল্ড লেটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন, মানে উই উইল বি ইউজিং অ্যান্টিবডিজ এগেইনস্ট ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিজেনস দ্যাট আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সিএসএফ। এইভাবে আমরা বলতে পারবো কি কি পার্টিকুলার অর্গানিজম আছে। উইল পারবো না, পারবো তো। সেরকম ভাইরাসের ক্ষেত্রে কি করব, যে ভাইরাসের ক্ষেত্রে লেটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন আমরা ইউজ করছি না, দেন উই ক্যান গো ফর পিসিআর। পিসিআর আমরা জানি, আমরা পিসিআর রান করে আমরা উই ক্যান স্পেসিফিক্যালি কোন ডিএনএ অ্যাম্প্লিফাই করে বলতে পারবো কোন ভাইরাস আছে। আচ্ছা, তারপরে চলে এসো, আমরা একটু আগে বললাম ক্রিপ্টোকক্কাস, যে ইন্ডিয়া ইঙ্ক, ঠিক আছে, সরি মানে ফাঙ্গাসের জন্য উই ক্যান ইউজ ক্রিপ্টোকক্কাস, ক্রিপ্টোকক্কাস ইজ দ্য কমনেস্ট, তার জন্য এই ক্যাপসুলার হ্যালোস দেখার জন্য আমরা ইন্ডিয়া ইঙ্ক করতে পারি। আবার কি হলো, এই যে কি হলো তোমার, আবার কি স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে কেন হঠাৎ করে। আর টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলোসিসে কি হচ্ছে লাস্ট, টিউবারকুলোসিসে আমরা কি করব ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এএফবি স্টেন যদি করো না, এএফবি স্টেন দ্য সেন্সিটিভিটি ইজ 10%, মানে দ্য সেন্সিটিভিটি ইজ ভেরি লো। সেন্সিটিভিটি 10% মানে কি, একটা পেশেন্টে সাপোজ টিউবারকুলোসিস আছে, মানে টিবি মেনিনজাইটিস আছে, সেই পেশেন্টে যদি তুমি এএফবি স্টেন করো, চান্সেস আর যে 10% কে তুমি ধরতে পারবে, মানে 10% of the actual positive patients will be showing positivity for AFB. So it's one of the tests but not a very sensitive test. তাহলে আমরা কি সেন্সিটিভ টেস্ট করব, এই যে adenosine deaminase is specific test we are doing for TB. adenosine deaminase করলে the level will be more, ওই 42 না কত বেশি থাকবে মোটামুটি, কত মনে রাখা দরকার নেই, বলবে raised adenosine deaminase, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে যে আরেকটা আমরা করতে পারবো পিসিআর, আমরা টিবি পিসিআর করি, এখন তো সবইতেই পিসিআর করা হয়, টিবি পিসিআর করি ব্লাড থেকে বা যে কোনো এফএনএসি ম্যাটেরিয়াল থেকে বা সিএসএফ থেকে, সো দ্যাট ইজ হাইলি সেন্সিটিভ। তাহলে টিবি ডায়াগনোসিসের জন্য কি কি স্টেপ আছে, এএফবি করব উইচ ইজ দ্য একদম অনেকদিন আগেকার টেস্ট, তারপরে হ্যাঁ এএফবি জানো না, জেডেন স্টেন করে এএফবি দেখাবো তো, জেডেন স্টেন শুনেছো, জেডেন স্টেন, সো উই আর ডুইং জেডেন স্টেন টু ডেমনস্ট্রেট অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি। হ্যাঁ, এএফবি স্টেন কথাটা হয়তো ঠিক নয়, তাই দ্য নেম অফ দ্য স্টেন ইজ জেডেন and what why we are doing to demonstrate the AFB. তাহলে that is with the first step, that is the first test কি জেডেন স্টেন। নেক্সট হচ্ছে যে জেডেন স্টেন আমি বলেছি যে the sensitivity is very low, মানে maybe the mycobacteria will not be showing up। তাহলে নেক্সট স্টেপ হবে কি বললাম, নেক্সট স্টেপ আমরা adenosine deaminase টেস্ট করব which is a biochemical test from the CSF. So adenosine deaminase levels will be increased, which is a very specific test, a sensitive test for this one. And the next step is PCR. PCR করে আমরা অ্যাম্প্লিফিকেশন করে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া ডেমনস্ট্রেট করতে পারবো। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা আছে অ্যামিবিক,
অ্যামিবিক এর মধ্যে কি আছে? নিগ্লেরিয়া, অ্যাকান্থেমিবা। অ্যামিবা হয়ে গেছে, অ্যামিবা মাইক্রোবায়োলজিতে হয়েছে না হয়নি? হয়ে গেছে। নামগুলো শোনা লাগছে তো নাকি? নাকি একদম গ্রিক শোনা 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 লাগছে নামগুলো? জাস্ট নামগুলো তোমাদের রিভিশনের জন্য, দিস ইজ ওয়ান সামথিং। ওকে, এখানে স্পেসিফিক টেস্ট কি আছে? অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ স্টেন। এখানে স্পেসিফিক টেস্ট অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ, রাইট? ওকে, অনেক হয়েছে। নাও কাম টু দিস ওয়ান। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেবল ফর দ্য ডে। তোমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আসে, আমি ফার্স্টে বলেছিলাম একটা আসে ইউজ অফ সিএসএফ, তারপরে কোয়েশ্চেনটা আসবে হচ্ছে যে অ্যান্ড সিএসএফ ফাইন্ডিংস ইন মেনিনজাইটিস। সেইটা তোমাদের লিখতে হবে, 5 মার্কস আসবে। এই টেবিলটা যদি লিখে দাও তাহলে ইউ গেটিং 5 আউট অফ 5। তাহলে নাও জাস্ট ট্রাই টু নো হাউ দ্য টেবিল ওয়ার্কস। কোনটা বাড়বে কমবে সেটা জানানোর জন্য এতক্ষণ তো এত কথা ডিসকাস করলাম, আদারওয়াইজ তো দুম করে টেবিলটা দেখে মুখস্থ করে নিলেই হয়ে যেত। তো তাহলে কি হচ্ছে, অনেকক্ষণ আগে বলেছি যে কিরকম সিএসএফ এর নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স, কালার ক্লিয়ার বলবে না, বলবে ক্লিয়ার কালারলেস। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ঠিক আছে, ক্লিয়ার কালারলেস। তাহলে নাও কালারের কি চেঞ্জ আসতে পারে? যদি পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস হয়, which is the bacterial one, তাহলে সেখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সেলস এর প্রলিফারেশন হবে আর ম্যাক্সিমাম প্রোটিন বাড়বে, সো দেয়ার উইল বি ম্যাক্সিমাম টার্বিডিটি। সো যদি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস হয়, অ্যাপিয়ারেন্স উইল বিকাম টার্বিড। ঠিক আছে, আচ্ছা। দেন ইফ টিবি যদি টিউবারকুলাস হয়, তাহলে ইউ উইল গেট আ সামথিং কল্ড cobweb formation, মানে স্লাইটলি ওপেক এন্ড cobweb formation. আদার দেন দ্যাট, বাকি মেনিনজাইটিস যেগুলো আছে সেখানে সেই লেভেলের সেলের ইনক্রিজ যেহেতু হয় না, সো দিস ইজ মোস্টলি ক্লিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাকটেরিয়ালে টার্বিড, ব্যাকটেরিয়ালে টার্বিড, ওয়াই? বিকজ there is maximum proliferation of cells and increase in protein. নেক্সট হচ্ছে টিবি, সেখানে স্লাইটলি ওপেক। ওই ফার্স্ট টিও বলেছিল নাকি ওপেক হয়, বাট দ্য টার্ম ওপেক উইল বি ইউজড নাও ইন টিবি। ঠিক আছে, নর্মালি কালারলেস হয় বা ক্লিয়ার হয়, এখানে ফার্স্ট স্লাইটলি ওপেক হবে ইন কেস অফ টিবি। আর যেটা হচ্ছে যে বাকি ইন আদার কন্ডিশনস ইট ইজ ইউজুয়ালি ক্লিয়ার বা নর্মাল। নেক্সট চলে এসো প্রেশার। প্রেশার আমরা বলেছি 90 to 180, কত বলেছি? মিলিমিটার অফ ওয়াটার, তাই তো? প্রেশার উইল অলওয়েজ বি ইনক্রিজড। প্রেশারটা নিয়ে আলাদা করে এখানে দেখার দরকার নেই। ভাইরাল মেনিনজাইটিসে লেখা আছে নর্মাল টু মাইল্ড ইনক্রিজ, বাট দেন তোমরা চাইলে যদি ইনক্রিজও লিখে দাও কিছু অসুবিধা হবে না। সো প্রেশার উইল অলওয়েজ ইনক্রিজ in any kind of meningitis, pressure will always increase. So normal range টা জানবে and you will say যে pressure will always be more compared to the normal in case of any kind of meningitis. হলো, নেক্সট চলে এসো WBC। WBC দেখো এখানে 0 to 8 লেখা আছে, but then you can say 0 to 5, হ্যাঁ, আর সবগুলোই হবে লিম্ফোসাইট। এবারে দেখো অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, কি টাইপের সেল বাড়বে একটু আগে বলেছি? নিউট্রোফিল। and total count will be maximum compared to all other, মানে maximum increase in total count compared to all other kinds of meningitis. ঠিক আছে, মানে total count number of cells will be raised the maximum in acute bacterial বা pyogenic meningitis. যদি টোটাল কাউন্ট হিসেবে দেখো, ভাইরাল মেনিনজাইটিসে কি বাড়বে? লিম্ফোসাইট। টিউবারকুলাসে শুধু প্লাজমা সেল নয়, along with প্লাজমা সেল ক্রনিক ইনফ্লামেটরি সেল, মানে লিম্ফোসাইট তো থাকবে, তার সাথে প্লাজমা সেল আসবে। ফাঙ্গাসে again মিক্সড, তার মধ্যে ইওসিনোফিল প্রমিনেন্ট। তাহলে বাকিগুলোতে তোমরা বলবে যে দেখো এগুলো যে ইনক্রিজ হচ্ছে, এখানে তোমরা জাস্ট ইনক্রিজ লিখবে। আচ্ছা, when you are mentioning this particular table, the first line should be the normal values, and এখানে যখন তোমরা এগুলো লিখছো তখন it would be good if you can remember the values, but it is usually not possible. তখন মানে অ্যাটলিস্ট পরীক্ষায় এত কিছু পড়ে তো এটা মনে রাখা মুশকিল। তাহলে তোমরা জাস্ট লিখবে ইনক্রিজড না ডিক্রিজড, আর প্রেফারেবলি মডারেটলি ইনক্রিজড না মাইল্ডলি ইনক্রিজড। ফর এক্সাম্পল, আমি এক্ষুনি যখন বললাম যে পায়োজেনিক বা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে the WBC count will be markedly বা moderately increased, কিন্তু বাকিগুলোতে লিখবে মাইল্ড টু মডারেট। এখানে হবে মডারেট টু মার্কড, অনেকটা বেড়ে গেছে তো। আর বাকিগুলোতে যে টোটাল WBC বেড়েছে দ্যাট উইল বি মাইল্ড টু মডারেট ইনক্রিজ। ব্যাস, কতগুলো বেড়েছে তোমাদের না বললেও হবে। সো দ্যাট ইজ অল, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট WBC। কি ইনফ্লামেশন, দেয়ারফর WBC count is increasing.
There is no doubt about it. Even if you forget which one is increasing, you will just say increased because there is no other possibility. Inflammation হচ্ছে মানে WBC বাড়বেই। এবার WBC যখন বাড়ছে তখন ব্যাকটেরিয়াল মানে তোমার অ্যাকিউট, সো নিউট্রোফিল বাড়বে। আর বাকিগুলোতে সবগুলোতে লিম্ফোসাইট বাড়বে। তার মধ্যে টিবিতে অ্যাডিশনালি আমি বলেছি প্লাজমা সেল বাড়তে পারে, আর ফাঙ্গাসে আমি বলেছি অ্যাডিশনালি ইওসিনোফিল বাড়বে। ক্লিয়ার? নেক্সট কাম টু প্রোটিন। প্রোটিনে again the maximum increase in protein will be in case of bacterial meningitis. Bacterial meningitis there will be maximum increase in protein. তারপর হচ্ছে tubercular and fungal সেখানেও ইনক্রিজ হবে বাট লেস কম্পেয়ার টু ব্যাকটেরিয়াল। আর ভাইরাল যদি দেখো there will be almost normal। ঠিক আছে? তাহলে ভাইরাল মেনিনজাইটিসে তোমরা স্পেসিফিক্যালি আলাদা করে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমেম্বার দেন only you will be seeing যে ওখানে there is increase in CSF pressure because CSF pressure will be increased in all kinds of meningitis, or the number of cells, because even though it is viral it is still inflammation, so number of cells will increase. Bas other than this অন্য abnormality সেরকম কিছু নেই। তাহলে বাকিগুলো সব অলমোস্ট নর্মাল লিখে দিলেও তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। প্রোটিন ইট মাইট রিমেন নর্মাল, সুগার কমে না, ক্লোরাইড নর্মাল থাকে, অ্যাপিয়ারেন্সটাও ক্লিয়ার থাকে। সো ইন কেস অফ ভাইরাল মেনিনজাইটিস only two things: opening pressure is increased and total count is increased, which is lymphocyte predominant. Bacterial ki hoy? Maximum change in the composition of the CSF. Ami ki bolechi maximum increase in protein, maximum increase in cells, thereby giving rise to turbid appearance, or there will be decrease in glucose, অনেকটা কমে যাবে। ঠিক আছে? এবং গ্লুকোজ যেমন কমবে সেরকমই তোমার ক্লোরাইডটাও কমে যাবে। তাহলে জাস্ট রিমেম্বার যে টু সিম্পলিফাই দিস টেবল, আমরা আগেই বলেছি প্রোটিন বাড়বে, গ্লুকোজ কমবে, ক্লোরাইড কমবে। দ্যাট ইজ দ্য জেনারেলাইজড নর্ম ইন অল কাইন্ডস অফ মেনিনজাইটিস। প্রোটিন উইল ইনক্রিজ, গ্লুকোজ উইল ডিক্রিজ অ্যান্ড ক্লোরাইড উইল ডিক্রিজ। ঠিক আছে? তো এই তিনটে তোমরা এমনিই মনে রাখতে পারবে। এবার যদি ভাইরাল হয় স্পেসিফিক্যালি, তো ভাইরালে এই তিনটে প্যারামিটার অলমোস্ট নর্মাল থাকে। ভাইরাল বাদ দিয়ে বাকি যে তিনটে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়াল, টিউবারকুলার অ্যান্ড ফাঙ্গাল, সেখানে এই চেঞ্জেস গুলো উইল বি প্রেজেন্ট। তার মধ্যে ইট উইল বি মোস্ট মার্কড ইন কেস অফ ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়াল। মানে ব্যাকটেরিয়ালে অনেক বেশি প্রোটিন বাড়বে, অনেকটা গ্লুকোজ কমে যাবে অ্যান্ড ক্লোরাইড উইল অলসো ডিক্রিজ। আর ফাঙ্গাস আর যে তোমার ইয়ে আছে টিউবারকুলার, ওখানেও বাড়বে, প্রোটিন বাড়বে, সুগার কমবে, ক্লোরাইড কমবে, বাট নট টু দ্যাট এক্সটেন্ট দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়াল। আর যদি ফাঙ্গাস আর যদি ভাইরাল হয় তাহলে কি হবে? এই তিনটে প্যারামিটার অলমোস্ট নর্মাল। অ্যাকিউট সিফিলিটিকটা তোমরা ছেড়ে দিতে পারো, এটা তোমরা নাও বলতে পারো। ইউ মাইট, আমরা তো মেনিনজাইটিস ডিসকাস করছি, তো সিফিলিটিক মেনিনজাইটিস খুব রেয়ার, আজকাল হয় না বললেই হয়। তো ইউ মাইট চুজ টু অমিট ইট, বাট ওটা বাদ দিয়ে তাহলে 5টা টেবিল, 5টা কলাম হবে, তাই তো? সেখানে নর্মাল, তারপরে অ্যাকিউট, ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, টিউবারকুলার, ফাঙ্গাল, 4টে প্যাথোলজি, and the first line will be the normal values. So is there any problem with respect to this table? পারবে তো? আচ্ছা, তাহলে এবারে হচ্ছে যে there is another kind of test that is what we are calling cytology. Cytology মানে জানো? সেল এক্সামিনেশন করব, এক্সামিনেশন অফ সেলস। সেটা কখন লাগবে, কেন লাগবে? এতে করে মেনিনজাইটিস ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, এখানে মেনিনজাইটিসের টপিক ইজ ওভার। এবারে আমরা সাইটোলজি কখন করব? যে সাইটোলজি মানে হচ্ছে আমরা ওটাকে সেন্ট্রিফিউজ করব, নিয়ে ডিপোজিট পড়বে, সেই ডিপোজিটটাকে আবার আমরা স্টেন করব। ঠিক আছে? সেই স্টেনটাকে আমরা বলছি কি স্টেন করি বলো? উই আর ডুইং আ আইদার জিমসা স্টেন বা প্যাপানিকুলো স্টেন। সেটা করার উদ্দেশ্য কি? টু সি কি বলো? সাইটোলজি আমরা কখন দেখি? ম্যালিগন্যান্ট সেল দেখার জন্য। তাহলে আমরা যদি সিএসএফ এ কোনো ম্যালিগন্যান্সি সাসপেক্ট করছি, তখন অ্যাডিশনাল টেস্ট which we will be doing is CSF cytology. What do you mean by cytology? Now we are taking the sample, we are centrifuging it, we are taking the deposit, then we are staining it. We are staining it using তোমার all the routine cytology stains, যেমন তোমার প্যাপানিকুলো and জিমসা বা লিশম্যান জিমসা নিয়ে we are doing it to check for any kind of malignancy. এই যে লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া, মেনিনজিয়াল কার্সিনোম্যাটোসিস, এই কথার মানেটা কি? মেনিনজিয়াল কার্সিনোম্যাটোসিস মানে অন্য কোনো কার্সিনোমা কোথাও হয়েছে, সেটা মেনিনজেসে চলে এসেছে থ্রু মেটাস্টেসিস, তাই না? তো এগুলো কিভাবে দেখবো? তাহলে ওই সেলগুলো তো মেনিনজেসে সার্কুলেট করছে,
within the CSF, তাহলে সেটা যদি আমরা cytology করি নিয়ে আমরা যদি under the microscope দেখি, then we can say that the patient is having this particular disease. পারবো তো নাকি বলতে? So this is all about your CSF examination. বুঝতে পেরেছো?